वन्दे देवमुमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। श्री विष्णुना पराजयमां दधीच मुनिना शापने कारण बनावता दधीच अने क्षुवना विवादनो इतिहास। मृत्युंजय मंत्रना अनुष्ठानथी दधीचनी अवध्यता अने श्रीहरिनो क्षोभने दधीचना पराजय माटे यत्न करवानुं आश्वासन। सूतजी कहे छे, हे महर्षिओ, अमित बुद्धिमान ब्रह्माजीए कहेली आ कथा सांभळीने द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मयमां पड़ी गया। एमणे प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न कर्यो। नारदजीए पूछ्युं, हे पिताजी, भगवान विष्णु शिवजीने छोड़ीने अन्य देवताओनी साथे दक्षना यज्ञमां केम चाल्या गया, जेने कारणे त्यां एमनो तिरस्कार थयो? शुं ए प्रलयकारी पराक्रमवाळा भगवान शंकरने नहोता जाणता? तो पछी एमणे अज्ञानी पुरुषनी जेम रुद्रगणो साथे युद्ध शा माटे कर्यो? हे करुणानिधि, मारा मनमा आ बहु मोटो संदेह छे। आप कृपा करीने मारा आ संशयने नष्ट करी दो अने हे प्रभु, मनमा उत्साह पैदा करनार शिवचरितने कहो। ब्रह्माजीए कह्युं, हे नारद, पूर्वकाल में राजा क्षुवनी सहायता करनारा श्रीहरिने दधीच मुनिए शाप आपी दीधो हतो, जेथी ए समये ते आ वातने भूली गया अने बीजा देवताओने साथे लईने दक्षना यज्ञमां चाल्या गया। दधीचे केम शाप आप्यो ए सांभळो। प्राचीन काल में क्षुव नामथी प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा थई गया। ए महाप्रभावशाળી मुनीश्वर दधीचना मित्र हता। दीर्घकाळनी तपस्याना प्रसंगे क्षुव अने दधीच वच्चे विवाद शरू थई गयो, जे त्रणेय लोकोमां महान अनर्थकारीना रूपे विख्यात थयो। ए विवादमां वेदना विद्वान शिव भक्त दधीच कहता हता के शूद्र, वैश्य अने क्षत्रिय ए त्रणेय वर्णोथी ब्राह्मण ज श्रेष्ठ छे, एमां संशय नथी। महामुनि दधीचनी आ वात सांभळीने धन वैभवना मदथी मोहित थयेला राजा क्षुवे एनो आ प्रकारे प्रतिवाद कर्यो। क्षुव बोल्या, राजा इंद्र वगैरे 8 लोकपालोनुं स्वरूप धारण करे छे। ए समस्त वर्णो अने आश्रमोना पालक अने प्रभु छे, एटला माटे राजा ज सर्वथी श्रेष्ठ छे। राजानी श्रेष्ठता प्रतिपादन करनारी श्रुति पण करे छे के राजा सर्वदेवमय छे। हे मुने, आ श्रुतिना कथन अनुसार जे सौथी मोटा देवता छे ए हूँ ज छूं। आ विवेचनथी ब्राह्मण करता राजा ज श्रेष्ठ सिद्ध थाय छे। हे च्यवन नंदन, आप आ विषयमां विचार करो अने मारो अनादर न करो, केम के हूँ सर्वथा आपने माटे पूजनीय छूं। राजा क्षुवनो आ मत श्रुतिओ स्मृतिओनी विरुद्ध हतो। एने सांभळीने भृगुकुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचने बहु क्रोध थयो। हे मुने, पोताना गौरवनो विचार करीने कुपित थयेला महातेजस्वी दधीचे क्षुवना मस्तक पर डाबी बाजू ढींक मारीने प्रहार कर्यो। एनी ढींकनो मार खाईने ब्रह्मांडना अधिपति कुत्सित बुद्धिवाळा क्षुव अत्यंत कुपित थईने गर्जना करवा लाग्या अने एमणे वज्रथी दधीचने कापी नाख्या। ए वज्रथी आहत थईने भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर ढળી પડ્યા।
ભાર્ગવ વંશધર દધીચે પડતા પડતા એ સમયે શુક્રાચાર્યનું સ્મરણ કર્યું. યોગી શુક્રાચાર્ય જઈને દધીચના શરીરને જેને ક્ષુએ કાપી નાખ્યું હતું તે તરત જ જોડી દીધું. દધીચના અંગો પૂર્વવત જોડીને શિવભક્ત શિરોમણી તથા મૃત્યુંજય વિદ્યાના પ્રવર્તક શુક્રાચાર્ય એમને કહ્યું. શુક્ર બોલ્યા, હે તાત દધીચ, મેં સર્વેશ્વર ભગવાન શિવનું પૂજન કરીને તમને શ્રુતિ પ્રતિપાદિત મહામૃત્યુંજય નામ શ્રેષ્ઠ મંત્રનો ઉપદેશ આપું છું. ત્ર્યંબકમ યજામહે, અમે ભગવાન ત્ર્યંબકનું યજન આરાધન કરીએ છીએ. ત્ર્યંબકનો અર્થ છે ત્રણેય લોકોના પિતા પ્રભાવશાળી શિવ. તે ભગવાન સૂર્ય, સોમ અને અગ્નિ ત્રણેય મંડળોના પિતા છે. સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેય ગુણોના મહેશ્વર છે. આત્મતત્વ, વિદ્યા તત્વ અને શિવ તત્વ આ ત્રણેય તત્વોના આહ્વનીય ગાર્હપત્ય અને દક્ષિણાગ્નિ એ ત્રણેય અગ્નિઓના સર્વત્ર ઉપલબ્ધ થનાર પૃથ્વી, જળ અને તેજ આ ત્રણ મૂર્ત ભૂતોના અથવા સાત્વાદિક આદિ ભેદથી ત્રિવિધ ભૂતોના, ત્રિદિવ, સ્વર્ગના, ત્રિભુજના, ત્રિધાભૂત સર્વત્ર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ ત્રણેય દેવતાઓના મહાન ઈશ્વર મહાદેવજી જ છે. અહીં સુધી મંત્રના પ્રથમ ચરણની વ્યાખ્યા થઈ. મંત્રનું દ્વિતીય ચરણ છે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ. જેવી રીતે ફૂલોમાં ઉત્તમ ગંધ હોય છે એવી જ રીતે તે ભગવાન શિવ સંપૂર્ણ ભૂતોમાં, ત્રણેય ગુણોમાં, સમસ્ત કૃત્યોમાં, ઇન્દ્રિયોમાં, અન્ય દેવોમાં અને ગણોમાં એમના પ્રકાશક સારભૂત આત્મા રૂપે વ્યાપ્ત છે. એટલે સુગંધયુક્ત અને સંપૂર્ણ દેવતાઓના ઈશ્વર છે. અહીં સુધી સુગંધિમ પદની વ્યાખ્યા થઈ. હવે પુષ્ટિવર્ધનમની વ્યાખ્યા કરે છે. ઉત્તમ વ્રતનું પાલન કરનાર હે દ્વિજ શ્રેષ્ઠ મહામુને નારદ, એ અંતર્યામી પુરુષ શિવથી પ્રકૃતિનું પોષણ થાય છે. મહત્વથી લઈને વિશેષ પર્યંત સંપૂર્ણ વિકલ્પોની પુષ્ટિ થાય છે. તથા મુજ બ્રહ્માનું, વિષ્ણુનું, મુનિઓનું અને ઇન્દ્રિયો સહિત દેવતાઓનું પણ પોષણ થાય છે. એટલે જ એ જ પુષ્ટિવર્ધન છે. હવે મંત્રના ત્રીજા અને ચોથા ચરણની વ્યાખ્યા કરે છે. ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીય મામૃતાત. અર્થાત, હે પ્રભો, જેવી રીતે તરબૂચ પાકી જાય કે તરત લતા બંધનથી છૂટી જાય છે એવી જ રીતે હું મૃત્યુરૂપ બંધનથી મુક્ત થઈ જાઉં, અમૃતપદ મોક્ષથી પૃથક ન થાવ. એ રુદ્રદેવ અમૃત સ્વરૂપ છે, જે પુણ્ય કર્મથી, તપસ્યાથી, સ્વાધ્યાયથી, યોગથી અથવા ધ્યાનથી એમની આરાધના કરે છે એને નૂતન જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. આ સત્યના પ્રભાવથી ભગવાન શિવ સ્વયં જ પોતાના ભક્તને મૃત્યુના સૂક્ષ્મ બંધનથી મુક્ત કરી દે છે. કેમ કે એ ભગવાન જ બંધન અને મોક્ષ આપનારા છે. ઠીક એવી જ રીતે જેવી રીતે ઉર્વારુક અર્થાત કાકડીનો વેલો પોતાના ફળને જાતે જ લતાના બંધનમાં બાંધી રાખે છે અને પાકી જાય ત્યારે સ્વયં જ એને બંધનથી મુક્ત કરી દે છે. આ મૃત સંજીવની મંત્ર છે જે મારા મતે સર્વોત્તમ છે. તમે પ્રેમપૂર્વક નિયમથી ભગવાન શિવનું સ્મરણ કરતાં કરતાં આ મંત્રનો જપ કરો. જપ અને હવન પછી આનાથી જ અભિમંત્રિત કરેલા જળે દિવસે અને રાતે પીઓ તથા શિવ વિગ્રહ, શિવ મૂર્તિ અથવા લિંગ સમીપે બેસીને એમનું જ ધ્યાન કરતા રહો. આથી ક્યાંય પણ ભય રહેતો થતો જ નથી. ન્યાસ વગેરે સર્વ કાર્ય કરીને વિધિવત ભગવાન શિવની પૂજા કરો. આ બધું કરીને શાંત ભાવથી બેસીને ભક્તવત્સલ ભગવાન શંકરનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. હું ભગવાન શિવનું ધ્યાન બતાવી રહ્યો છું, જેને અનુસાર એનું ચિંતન કરીને મંત્ર જપ કરવો જોઈએ. આ રીતે નિરંતર જપ કરવાથી બુદ્ધિમાન પુરુષ ભગવાન શિવના પ્રભાવથી એ મંત્રને સિદ્ધ કરી લે છે. મૃત્યુંજયનું ધ્યાન. હસ્તાંભોજ યુગસ્થ કુંભ યુગલાદ દુદ્ધૃત્યતોયમ શિરઃ સિંચચંતમ કરયોર્યુગેન દધતમ સ્વાંકે સકુંભૌ કરૌ
અક્ષસ્ત્ર મૃગહસ્તમ જગતમ મૂર્ધસ્તચંદ્રસ્ત્રવત પિયુષાર્દ્રતનુ ભજે સ ગિરિજમ ત્ર્યક્ષમ ચ મૃત્યુંજમ. જે પોતાના 2 કર કમળોમાં રાખેલા 2 કળશોથી જળ કાઢીને એનાથી ઉપરવાળા હાથ દ્વારા પોતાના મસ્તકને સિંચે છે, અન્ય 2 હાથોમાં ઘડા લઈને એમને પોતાના ખળામાં રાખે છે અને બાકીના 2 હાથમાં રુદ્રાક્ષ અને મૃગ મુદ્રા ધારણ કરે છે. કમળના આસન પર 2 હાથમાં રુદ્રાક્ષ અને મૃગ મુદ્રા ધારણ કરે છે. કમળના આસન પર બેઠા છે. માથા પર સ્થિત ચંદ્રમાંથી નિરંતર ઝરતા અમૃતથી જેમનું આખું શરીર ભીનું થયેલું છે તથા જે 3 નેત્રો ધારણ કરનારા છે એ ભગવાન મૃત્યુંજયનું, જેમની સાથે ગિરિરાજ નંદિની ઉમા પણ બિરાજમાન છે, હું ભજન ચિંતન કરું છું. બ્રહ્માજી કહે છે, હે તાત, મુનિ શ્રેષ્ઠ દધીચને આ પ્રકારે ઉપદેશ આપીને શુક્રાચાર્ય ભગવાન શંકરનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતાના સ્થાન પાછા ગયા. એમની એ વાત સાંભળીને મહામુનિ દધીચ બહુ પ્રેમથી શિવજીનું સ્મરણ કરતા કરતા તપસ્યા માટે વનમાં ગયા. ત્યાં જઈને એમણે વિધિપૂર્વક મહામૃત્યુંજય મંત્રનો જપ અને પ્રેમપૂર્વક ભગવાન શિવનું ચિંતન કરતા કરતા તપસ્યાનો આરંભ કર્યો. દીર્ઘકાળ સુધી મંત્રનો જપ અને તપસ્યા દ્વારા ભગવાન શંકરની આરાધના કરીને દધીચે મહામૃત્યુંજય શિવને સંતુષ્ટ કર્યા. હે મહામુને, એ જપથી પ્રસન્ન ચિત્ત થયેલા ભક્તવત્સલ ભગવાન શિવ દધીચના પ્રેમવશ એમની સામે પ્રગટ થઈ ગયા. પોતાના પ્રભુ શંભુનું સાક્ષાત દર્શન કરીને મુનીશ્વર દધીચને બહુ પ્રસન્નતા થઈ. એમણે વિધિપૂર્વક પ્રણામ કરીને બંને હાથ જોડીને ભક્તિભાવથી શંકરનું સ્તવન કર્યું. હે તાત, હે મુને, તદંતર મુનિના પ્રેમથી પ્રસન્ન થયેલા શિવે ચ્યવનકુમાર દધીચને કહ્યું, તમે વરદાન માગો. ભગવાન શિવનું આ વચન સાંભળીને ભક્ત શિરોમણી દધીચ હાથ જોડીને નતમસ્તક થઈને ભક્તવત્સલ શંકરને કહેવા લાગ્યા. દધીચે કહ્યું, હે દેવદેવ મહાદેવ, મને 3 વરદાન આપો. મારા હાડકાં વજ્ર થઈ જાય, કોઈ પણ મારો વધ ન કરી શકે અને હું સર્વત્ર અદીન રહું, ક્યારેય મારામાં દીનતા ન આવે. દધીચનું આ વચન સાંભળીને પ્રસન્ન થયેલા પરમેશ્વર શિવે તથાસ્તુ કહીને એમને એ 3 વરદાન આપી દીધા. શિવજી પાસેથી 3 વરદાન મેળવીને વેદ માર્ગમાં પ્રતિષ્ઠિત મહામુનિ દધીચ આનંદમગ્ન થઈ ગયા અને શીઘ્ર જ રાજા ક્ષુભના સ્થાને ગયા. મહાદેવજી પાસે અવધ્યતા, વજ્રમય અસ્થિ અને અદીનતા મેળવીને દધીચે રાજેન્દ્ર ક્ષુભના માથા પર લાત મારી. પછી તો રાજા ક્ષુભે પણ ક્રોધ કરીને દધીચ પર વજ્રથી પ્રહાર કર્યો. તે ભગવાન વિષ્ણુના ગૌરવથી અધિક ગર્વથી ભરેલા હતા, પરંતુ ક્ષુભનું ચલાવેલું એ વજ્ર પરમેશ્વર શિવના પ્રભાવથી મહાત્મા દધીચનો નાશ ન કરી શક્યું. આનાથી બ્રહ્મકુમાર ક્ષુભને ખૂબ વિસ્મય થયો. મુનીશ્વર દધીચની અવધ્યતા, અદીનતા તથા વજ્રથી પર ચડિયાતું એવો પ્રભાવ જોઈને બ્રહ્મકુમાર ક્ષુભના મનમાં બહુ આશ્ચર્ય થયું. એમણે શીઘ્ર જ વનમાં જઈને ઇન્દ્રના નાના ભાઈ મુકુંદની આરાધના શરૂ કરી. તે શરણાગત પાલક નરેશ મૃત્યુંજય સેવક દધીચથી પરાજિત થઈ ગયેલા હતા. ક્ષુભની પૂજાથી ગરુડ ધ્વજ ભગવાન મધુસૂદન બહુ સંતુષ્ટ થયા. એમણે રાજાને દિવ્ય દૃષ્ટિ પ્રદાન કરી. એ દિવ્ય દૃષ્ટિથી જ જનાર્દન દેવનું દર્શન કરીને એ ગરુડ ધ્વજે ક્ષુભને પ્રણામ કર્યા અને પ્રિય વચનો દ્વારા એમની સ્તુતિ કરી. આ રીતે દેવેશ્વર વગેરેથી પ્રશંસિત એ અજેય ઈશ્વર શ્રી નારાયણ દેવનું પૂજન અને સ્તવન કરીને રાજાએ ભક્તિભાવથી એમની સામે જોયું અને જનાર્દનના ચરણોમાં મસ્તક રાખીને પ્રણામ કર્યા. પછી એમણે પોતાના અભિપ્રાય સૂચિત કર્યો. રાજા બોલ્યા, હે ભગવાન, દધીચ નામથી પ્રસિદ્ધ એક બ્રાહ્મણ છે, જે ધર્મના જ્ઞાતા છે. એમના હૃદયમાં વિનયનો ભાવ છે. એ પહેલાં મારા મિત્ર હતા. એ દિવસોમાં રોગ શોકથી રહિત મૃત્યુંજય મહાદેવની આરાધના કરીને
એ જ કલ્યાણકારી શિવના પ્રભાવથી સમસ્ત અસ્ત્ર શસ્ત્રો દ્વારા સદાને માટે અવધ્ય થઈ ગયા છે. એક દિવસ એ મહાતપસ્વી દધીચે ભરી સભામાં આવીને પોતાના ડાબા પગથી મારા મસ્તક પર બહુ વેગથી અવહેલનાપૂર્વક પ્રહાર કર્યો અને બહુ ગર્વથી કહ્યું, હું કોઈથી ડરતો નથી. હે હરે, એ મૃત્યુંજયથી ઉત્તમ વરદાન મેળવીને અનુપમ ગર્વથી ભરાઈ ગયા છે. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, મહાત્મા દધીચની અવધ્યતાના સમાચાર જાણીને શ્રી હરિએ મહાદેવજીના અતુલિત પ્રભાવનું સ્મરણ કર્યું. પછી તે બ્રહ્મપુત્ર રાજા ક્ષુમને કહેવા લાગ્યા, હે રાજેન્દ્ર, બ્રાહ્મણોને ક્યાંય થોડો પણ ભય નથી. હે ભૂપતે, વિશેષતઃ રુદ્ર ભક્તો માટે તો ભય નામની કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. જો હું તમારા તરફથી કશું કરું તો બ્રાહ્મણ દધીચને દુઃખ થશે અને એ મારા જેવા દેવતાને માટે શાપનું કારણ બની જશે. હે રાજેન્દ્ર, દધીચના શાપથી દક્ષના યજ્ઞમાં સુરેશ્વર શિવથી મારો પરાજય થશે અને ફરી મારું ઉત્થાન પણ થશે. હે મહારાજ, એટલા માટે હું તમારી સાથે રહીને કશું કરવા ચાહતો નથી. હું એકલો જ તમારે માટે દધીચને જીતવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ભગવાન વિષ્ણુના આ વચન સાંભળીને ક્ષુ બોલ્યા, બહુ સારું, એવું જ થાઓ. આવું વચન કહીને તે એ કાર્ય માટે મનમાં ને મનમાં ઉત્સુક થઈ પ્રસન્નતાપૂર્વક ત્યાં જ રહી પડ્યા. અધ્યાય 38 સંપૂર્ણ. શ્રી વિષ્ણુ અને દેવતાઓથી અપરાજિત દધીચનો એમને માટે શાપ અને ક્ષુ પર અનુગ્રહ. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, ભક્તવત્સલ ભગવાન વિષ્ણુ રાજા ક્ષુનું હિત સાધન કરવાને માટે બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરીને દધીચના આશ્રમે ગયા. ત્યાં એ જગદગુરુ શ્રી હરિએ શિવ ભક્ત શિરોમણી બ્રહ્મર્ષિ દધીચને પ્રણામ કરીને ક્ષુના કાર્યની સિદ્ધિ માટે તૈયાર થઈ એમને આ વાત કહી. શ્રી વિષ્ણુ બોલ્યા, હે ભગવાન શિવની આરાધનામાં તત્પર રહેનારા અવિનાશી બ્રહ્મર્ષિ દધીચ, હું તમારી પાસેથી એક વરદાન માગું છું, એ તમે મને આપી દો. ક્ષુના કાર્યની સિદ્ધિ ચાહનારા દેવાધિદેવ શ્રી હરિની આ પ્રકારની યાચના કરવા પર શૈવ શિરોમણી દધીચને શીઘ્ર જ ભગવાન વિષ્ણુને આ પ્રકારે કહ્યું. દધીચ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, આપ શું ચાહો છો એ મને જ્ઞાન થઈ ગયું છે. આપ ક્ષુનું કામ બની જાય એટલા માટે સાક્ષાત શ્રી હરિ બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરીને અહીં આવ્યા છો. એમાં જરાય સંદેહ નથી કે તમે પૂરેપૂરા માયાવી છો. કિંતુ હે દેવેશ, મને ભગવાન રુદ્રની કૃપાથી ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેય કાળનું જ્ઞાન સદા મારામાં રહ્યા કરે છે. હે સુવ્રત, હું આપને જાણું છું. આપ માયાહારી શ્રી હરિ અને વિષ્ણુ છો. આ બ્રાહ્મણનો વેશ છોડો. દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા રાજા ક્ષુવે આપની આરાધના કરી છે, એટલા માટે આપ પધાર્યા છો. હે ભગવાન, હે હરે, આપની ભક્ત વત્સલતાને પણ હું જાણું છું. આ છળ છોડી દો, તમારા સ્વરૂપને ગ્રહણ કરો અને ભગવાન શંકરના સ્મરણમાં મન લગાડો. હું ભગવાન શંકરની આરાધનામાં લાગેલો છું. એવી દશામાં જો મારાથી કોઈને ભય થાય તો આપ એને પ્રયત્નપૂર્વક શપથ સાથે કહેજો. મારું મન શિવ સ્મરણમાં જ લાગ્યું રહે છે. હું ક્યારેય જૂઠું નથી બોલતો. આ સંસારમાં કોઈ દેવતા અથવા દૈત્યથી મને ભય થતો જ નથી. શ્રી વિષ્ણુ બોલ્યા, હે ઉત્તમ વ્રતનું પાલન કરનાર દધીચ, તમારો ભય સર્વથા નષ્ટ જ છે. કેમ કે તમે શિવની આરાધનામાં તત્પર રહો છો એટલે સર્વજ્ઞ છો. પરંતુ મારા કહેવાથી તમે એકવાર પોતાના પ્રતિદ્વંદી રાજા ક્ષુ પાસે જઈને કહી દો કે હે રાજેન્દ્ર, હું તમારાથી ડરું છું. ભગવાન વિષ્ણુનું આ વચન સાંભળીને પણ શૈવ શિરોમણી મહામુનિ દધીચ નિર્ભય જ રહ્યા અને હસીને બોલ્યા. દધીચે કહ્યું, હું દેવાધિદેવ પિનાક પાણી ભગવાન શંભુના પ્રસાદથી ક્યાંય પણ ક્યારેય કોઈથી પણ અને કિંચિત માત્ર નથી ડરતો. સદા જ નિર્ભય રહું છું. આ ઉપર શ્રી હરિએ મુનિને દબાવવાની ચેષ્ટા કરી.
દેવતાઓએ પણ એમને સાથ આપ્યો, પરંતુ બધાના બધા જ અસ્ત્રો કુંઠિત થઈ ગયા. તદંતર ભગવાન શ્રી વિષ્ણુએ અગણિત ગણોની સૃષ્ટિ કરી, પરંતુ મહર્ષિએ એમને પણ ભસ્મ કરી દીધા. ત્યારે ભગવાને પોતાની અનંત વિષ્ણુ મૂર્તિ પ્રગટ કરી. આ બધું જોઈને ચ્યવનકુમાર ત્યાં જગદીશ્વર ભગવાન વિષ્ણુને કહ્યું. દધીચ બોલ્યા, હે મહાબાહો, માયાનો ત્યાગ કરો. વિચાર કરવાથી એ પ્રતિભાસ માત્ર પ્રતીત થાય છે. હે માધવ, મેં હજારો દુર્વિજ્ઞેય વસ્તુઓને જાણી લીધી છે. તમે મારામાં પોતા સહિત સંપૂર્ણ જગતને જુઓ. નિરાલસ્ય થઈને મારામાં બ્રહ્મા અને રુદ્રનું પણ દર્શન કરો. હું આપને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપું છું. આવું કહીને ભગવાન શિવના તેજથી પૂર્ણ શરીરવાળા ચ્યવનકુમાર દધીચ મુનિએ પોતાના દેહમાં સમસ્ત બ્રહ્માંડનું દર્શન કરાવ્યું. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ એમના પર પુનઃ કોપ કરવા ચાહ્યું. એટલામાં જ મારી સાથે રાજા ક્ષૌ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. હું નિશ્ચેષ્ટ થઈને ઉભેલા ભગવાન પદ્મનાભને તથા દેવતાઓને ક્રોધ કરવાથી રોક્યા. મારી વાત સાંભળીને એ લોકોએ બ્રાહ્મણ દધીચને પરાસ્ત ન કર્યા. શ્રીહરિ એમની પાસે ગયા અને એમણે મુનિને પ્રણામ કર્યા. તે પછી ક્ષુભ અત્યંત દીન થઈને મુનીશ્વર દધીચની પાસે ગયા અને એમને પ્રણામ કરીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. ક્ષુભ બોલ્યા, હે મુનિશ્રેષ્ઠ, હે શિવ ભક્ત શિરોમણે, મારા પર આ પ્રસન્ન થાવ. હે પરમેશ્વર, તમે દુર્જનોની દૃષ્ટિથી દૂર રહેનારા છો. મારા પર કૃપા કરો. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, રાજા ક્ષુવની આ વાત સાંભળીને તપસ્યાની નિધિ બ્રાહ્મણ દધીચે એમના પર અનુગ્રહ કર્યો. તત્પશ્ચાત શ્રી વિષ્ણુ વગેરેને જોઈને એ મુનિ ક્રોધથી વ્યાકુલ થઈ ગયા અને મનમાં ને મનમાં શિવનું સ્મરણ કરીને વિષ્ણુ તથા દેવતાઓને શાપ આપવા લાગ્યા. દધીચે કહ્યું, હે દેવરાજ ઇન્દ્ર સહિત દેવતાઓ અને મુનીશ્વરો, તમે લોકો રુદ્રના ક્રોધાગ્નિથી શ્રી વિષ્ણુ તથા પોતાના ગણો સહિત પરાજિત અને ધ્વસ્ત થઈ જાઓ. દેવતાઓને આ રીતે શાપ આપીને ક્ષુભ સામે જોઈને દેવતાઓ અને રાજાના પૂજનીય દ્વિજ શ્રેષ્ઠ દધીચે કહ્યું, હે રાજેન્દ્ર, બ્રાહ્મણો જ બળવાન અને પ્રભાવશાળી હોય છે. આવું સ્પષ્ટ રૂપે કહીને બ્રાહ્મણ દધીચ પોતાના આશ્રમમાં પ્રવેશી ગયા. પછી દધીચને નમસ્કાર માત્ર કરીને ક્ષુભ પોતાને ઘેર જતા રહ્યા. ત્યાર પછી ભગવાન વિષ્ણુ દેવતાઓની સાથે જેવા આવ્યા હતા એ જ રીતે વૈકુંઠ લોકમાં પાછા ફરી ગયા. આ પ્રકારે એ સ્થાન સ્થાનેશ્વર નામક તીર્થરૂપે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું. સ્થાનેશ્વરની યાત્રા કરીને મનુષ્ય શિવ સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે. હે તાત, મેં તમને સંક્ષેપથી ક્ષુભ અને દધીચના વિવાદની કથા સંભળાવી અને ભગવાન શંકરને છોડીને કેવળ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને જે શાપ પ્રાપ્ત થયો એનું વર્ણન કર્યું. જે ક્ષુભ અને દધીચના વિવાદ સંબંધી આ પ્રસંગનો નિત્ય પાઠ કરે છે તે અપમૃત્યુને જીતીને દેહ ત્યાગ પછી બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. જે આનો પાઠ કરીને રણભૂમિમાં પ્રવેશ કરે છે એને ક્યારેય મૃત્યુનો ભય નથી થતો અને એ નિશ્ચય જ વિજયી થાય છે. અધ્યાય 39 સંપૂર્ણ. દેવતાઓ સહિત બ્રહ્માનું વિષ્ણુ લોકમાં જઈને પોતાના દુઃખનું નિવેદન કરવું. શ્રી વિષ્ણુ દ્વારા એમને શિવની ક્ષમા માગવાની અનુમતિ આપવી અને એમને સાથે લઈને કૈલાસ પર જવું તથા ભગવાન શિવને મળવું. નારદજીએ કહ્યું, હે વિધાતઃ, હે મહાપ્રાજ્ઞ, તમે શિવ તત્વનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર છો. તમે આ બહુ અદ્ભુત અને રમણીય શિવલીલા સંભળાવી છે. હે તાત, વીરભદ્ર જ્યારે દક્ષના યજ્ઞનો વિનાશ કરીને કૈલાસ પર્વત પર ચાલ્યા ગયા ત્યારે શું થયું એ અમને કહો. બ્રહ્માજી બોલ્યા, હે નારદ, રુદ્રદેવના સૈનિકોએ જેના જેના અંગ ભંગ કરી દીધા હતા એ સમસ્ત પરાજિત દેવતા અને મુનિ એ સમયે મારા લોકમાં આવ્યા. ત્યાં મને સ્વયંભૂને નમસ્કાર કરીને બધાએ વારંવાર મારું સ્તવન કર્યું. પછી પોતાનો જે વિશેષ ક્લેશ હતો તે પૂર્ણ રૂપે સંભળાવ્યો.
એ સાંભળીને હું પુત્ર શોકથી પીડિત થઈ ગયો અને અત્યંત વ્યથિત ચિત્તથી બહુ ચિંતા કરવા લાગ્યો. પછી મેં ભક્તિભાવથી ભગવાન વિષ્ણુનું સ્મરણ કર્યું. એથી મને સમયોચિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તદંતર દેવતાઓ અને મુનિઓની સાથે હું વિષ્ણુલોકમાં ગયો અને ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુને નમસ્કાર કર્યા અને વિવિધ પ્રકારના સ્તોત્રો દ્વારા એમની સ્તુતિ કરી. એમને મારું પોતાનું દુઃખ નિવેદિત કર્યું. મેં કહ્યું, હે દેવ, જે રીતે પણ યજ્ઞ પૂર્ણ થાય, યજમાન જીવિત થાય અને સમસ્ત દેવતા તથા મુનિઓ સુખી થઈ જાય એવો કોઈ ઉપાય કરો. હે દેવદેવ, હે રમાનાથ, હે દેવ સુખદાયક વિષ્ણુ, અમે દેવતા અને મુનિ નિશ્ચય જ આપને શરણે આવ્યા છીએ. મારી બ્રહ્માની આ વાત સાંભળીને ભગવાન લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુ, જેમનું મન સદા શિવમાં લાગ્યું રહે છે અને જેમના હૃદયમાં ક્યારેય દીનતા આવતી નથી, એવા વિષ્ણુ શિવ સ્મરણ કરીને બોલ્યા. શ્રી વિષ્ણુએ કહ્યું, હે દેવતાઓ, પરમ સમર્થ તેજસ્વી પુરુષથી કોઈ અપરાધ થઈ પણ જાય તો પણ એના બદલામાં અપરાધ કરનારા મનુષ્યોને માટે એ અપરાધ મંગલકારી થઈ શકે નહીં. હે વિધાતઃ, સમસ્ત દેવતા પરમેશ્વર શિવના અપરાધી છે, કેમ કે એમણે ભગવાન શંભુને યજ્ઞ ભાગ આપ્યો નથી. હવે તમે બધા લોકો શુદ્ધ હૃદયથી શીઘ્ર જ પ્રસન્ન થનાર એ ભગવાન શિવના પગ પકડીને એમને પ્રસન્ન કરો, એમની ક્ષમા માગો. જે ભગવાનના કુપિત થવાથી આ સમગ્ર જગત નષ્ટ થઈ જાય છે અને જેમના શાસનથી લોકપાલો સહિત યજ્ઞનું જીવન શીઘ્ર જ સમાપ્ત થઈ જાય છે, એ ભગવાન મહાદેવ આ સમયે પોતાની પ્રાણવલ્લભા સતીના વિયોગમાં છે અને અત્યંત દુરાત્મા દક્ષે પોતાના દુર્વચનરૂપી બાણોથી એમના હૃદયને પહેલેથી જ ઘાયલ કરી દીધું છે. માટે તમે લોકો શીઘ્ર જ જઈને એમની પાસે પોતપોતાના અપરાધોની ક્ષમા માગો. હે વિધે, એમને શાંત કરવાનો કેવળ આ જ સૌથી મોટો ઉપાય છે. હું સમજું છું કે આવું કરવાથી ભગવાન શંકરને સંતોષ થશે. મેં તમને આ સાચી વાત કહી છે. હે બ્રહ્મન, હું પણ તમારા બધાની સાથે શિવ નિવાસ સ્થાન પર ચાલીશ અને એમની પાસે ક્ષમા માગીશ. દેવતા વગેરે સહિત મને બ્રહ્માને આદેશ આપીને શ્રી હરિએ દેવગણોની સાથે કૈલાસ પર્વત પર જવાનો વિચાર કર્યો. ત્યાર પછી દેવતા, મુનિ અને પ્રજાપતિ વગેરે જેના સ્વરૂપ જ છે તે શ્રીહરિ એ બધાને સાથે લઈને પોતાના વૈકુંઠ ધામથી ભગવાન શિવના શુભ નિવાસ ગિરિશ્રેષ્ઠ કૈલાસ પર ગયા. કૈલાસ ભગવાનને સદાય અત્યંત પ્રિય છે. મનુષ્યોથી ભિન્ન કિન્નર, અપ્સરાઓ અને યોગ સિદ્ધિ મહાત્મા પુરુષ એમને સારી પેઠે સેવે છે. અને આ પર્વત બહુ જ ઊંચો છે. એની પાસે રુદ્રદેવના મિત્ર કુબેરની અલકા નામક મહાદિવ્ય અને રમણીય પુરી છે, જેને બધા જ દેવતાઓએ જોઈ છે. એ પુરીની પાસે જ સૌગંધિક વન પણ દેવતાઓની દૃષ્ટિમાં આવ્યું. જે વન સર્વ પ્રકારના વૃક્ષોથી ભર્યું અને દિવ્ય હતું. એની અંદર સર્વત્ર સુગંધ ફેલાવનાર સૌગંધિક કમળ વિકસેલા હતા. એના બહારના ભાગમાં નંદા અને અલકનંદા એ બે અત્યંત પાવન દિવ્ય સરિતાઓ વહે છે, જેના દર્શન માત્રથી પ્રાણીઓના પાપ હરાઈ જાય છે. યક્ષરાજ કુબેરની અલકાપુરી અને સૌગંધિક વનને પાછળ છોડીને આગળ વધતા દેવતાઓએ થોડે જ દૂર શંકરજીના વટવૃક્ષને જોયું. એની ચોતરફ અવિચલ છાયા ફેલાયેલી હતી. વૃક્ષ 100 યોજન ઊંચું હતું અને એની શાખાઓ 75 યોજન સુધી ફેલાયેલી હતી. એના પર કોઈ પણ પ્રકારનો માળો ન હતો અને ગ્રીષ્મનો તાપ તો એનાથી સદાય દૂર જ રહેતો. બહુ પુણ્યાત્મા પુરુષોને જ એના દર્શન થઈ શકે છે. તે પરમ રમણીય અને અત્યંત પાવન છે. એ દિવ્ય વૃક્ષ ભગવાન શંભુનું યોગ સ્થળ છે. યોગીઓ દ્વારા સેવ્ય અને પરમ ઉત્તમ છે. મુમુક્ષુઓનું આશ્રયભૂત અને એ મહાયોગમય વટવૃક્ષની નીચે વિષ્ણુ વગેરે સર્વ દેવતાઓએ ભગવાન શંકરને બિરાજમાન દીઠા. મારા પુત્ર મહાસિદ્ધ સનકાદી
જે સદા શિવ ભક્તિમાં તત્પર રહેનારા અને શાંત છે, બહુ જ પ્રસન્નતાની સાથે એમની સેવામાં બેઠા હતા. ભગવાન શિવનો શ્રી વિગ્રહ પરમ શાંત દેખાતો હતો. એમના સખા કુબેર, જે ગુહ્યકો અને રાક્ષસોના સ્વામી છે, પોતાના સેવક ગણો તથા કુટુંબીજનો સાથે સદા વિશેષ રૂપે એમની સેવા કર્યા કરે છે. એ પરમેશ્વર શિવ એ સમયે તપસ્વી જનોના પરમ પ્રિય લાગે એવું સુંદર રૂપ ધારણ કરીને બેઠા હતા. ભસ્મ વગેરેથી એના અંગો ખૂબ શોભી રહ્યા હતા. ભગવાન શિવ એમના વત્સલ સ્વભાવને કારણે સમગ્ર સંસારના સુરજ છે. હે નારદ, એ દિવસે એ એક કુશાસન પર બેઠા હતા અને બધા સંતો સાંભળે તેમ તમે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે તમને ઉત્તમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા. એ ડાબો પગ પોતાની જમણી જાંઘ પર અને ડાબો હાથ ડાબા ઘૂંટણ પર રાખીને કાંડામાં રુદ્રાક્ષની માળા રાખીને સુંદર તર્ક મુદ્રાથી બિરાજમાન હતા. આ રૂપમાં ભગવાન શિવનું દર્શન કરીને એ સમયે વિષ્ણુ વગેરે બધા દેવતાઓએ બંને હાથ જોડીને માથું નમાવીને તરત જ એમના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. મારી સાથે ભગવાન વિષ્ણુને આવેલા જોઈને સત્પુરુષોના આશ્રયદાતા ભગવાન રુદ્ર ઊભા થઈ ગયા અને એમણે મસ્તક નમાવીને એમને પ્રણામ કર્યા. પછી વિષ્ણુ વગેરે સર્વ દેવતાઓએ જ્યારે શિવને પ્રણામ કરી લીધા પછી ત્યારે એમણે મને નમસ્કાર કર્યા. બરાબર એવી જ રીતે જેવી રીતે જેમ લોકોને ઉત્તમ ગતિ પ્રદાન કરનારા ભગવાન વિષ્ણુ પ્રજાપતિ કશ્યપને પ્રણામ કરે છે, ત્યાર પછી દેવતાઓ, સિદ્ધો, ગણાધીશો અને મહર્ષિઓ દ્વારા નમસ્કૃત થયા અને સ્વયં પણ શ્રી વિષ્ણુને અને મને નમસ્કાર કરનારા ભગવાન શિવ સાથે શ્રીહરિએ આદરપૂર્વક વાર્તાલાપનો પ્રારંભ કર્યો. અધ્યાય 40 સંપૂર્ણ. દેવતાઓ દ્વારા ભગવાન શિવની સ્તુતિ. ભગવાન શિવનું દેવતા વગેરેના અંગોનું ઠીક થવું અને દક્ષના જીવિત હોવાનું વરદાન આપવું. શ્રીહરિ વગેરેની સાથે યજ્ઞ મંડપમાં પધારીને શિવજી દ્વારા દક્ષનું જીવિત થવું તથા દક્ષ અને વિષ્ણુ વગેરે દ્વારા એમની સ્તુતિ. દેવતાઓએ ભગવાન શિવજીની અત્યંત વિનયની સાથે સ્તુતિ કરતાં કરતાં અંતમાં કહ્યું, આપ પર, ઉત્કૃષ્ટ, પરમેશ્વર, પરાત્પર તથા પરાત્પર તર છો. આપ સર્વવ્યાપી વિશ્વમૂર્તિ મહેશ્વરને નમસ્કાર હો. આપ વિષ્ણુ કલત્ર, વિષ્ણુ ક્ષેત્ર, ભાનુ, ભૈરવ, શરણાગત વત્સલ, ત્ર્યંબક તથા વિહરણશીલ છો. આપ મૃત્યુંજય છો. શોક પણ આપનું જ રૂપ છે. આ ત્રિગુણ અને ગુણાત્મા છો. ચંદ્રમા, સૂર્ય અને અગ્નિ આપના નેત્ર છે. આપ સર્વના કારણ તથા ધર્મ મર્યાદા સ્વરૂપ છો. આપને નમસ્કાર હો. આપે સ્વયં પોતાના તેજથી સંપૂર્ણ જગતને વ્યાપ્ત કરી રાખ્યું છે. આપ નિર્વિકાર, પ્રકાશપૂર્ણ, ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છો. હે મહેશ્વર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર અને ચંદ્ર આદિ સમસ્ત દેવતા તથા મુનિ આપથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. કેમ કે આપ પોતાના શરીરને 8 ભાગોમાં વિભક્ત કરીને સમસ્ત સંસારનું પોષણ કરો છો. એટલા માટે અષ્ટમૂર્તિ તરીકે આપનું સંબોધન થાય છે. એ આપની ઓળખ છે. આપ જ સર્વના આદિ કારણ કરુણામય ઈશ્વર છો. આપના ભયથી આ વાયુ વાય છે. આપના ભયથી અગ્નિ સળગવાનું કામ કરે છે. આપના ભયથી સૂર્ય તપે છે અને આપના જ ભયથી મૃત્યુ ચોતરફ દોડ્યા કરે છે. હે દયા સિંધો, હે મહેશાન, હે પરમેશ્વર, પ્રસન્ન થાઓ. અમે બેભાન અને નષ્ટ થઈ રહ્યા છીએ, તેથી સદાય અમારી રક્ષા કરો, રક્ષા કરો. હે નાથ, હે કરુણાનિધે, હે શંભો, આપે અત્યાર સુધી વિવિધ પ્રકારની આપત્તિઓથી જેવી રીતે અમને સદા સુરક્ષિત રાખ્યા છે એવી જ રીતે આજે પણ અમારી રક્ષા કરો. હે નાથ, હે દુર્ગેશ, આપ શીઘ્ર જ કૃપા કરીને આ અપૂર્ણ યજ્ઞનો અને પ્રજાપતિ દક્ષનો પણ ઉદ્ધાર કરો. ભગને એની આંખો મળી જાય, યજમાન દક્ષ જીવિત થઈ જાય, ભૂખાના દાંત જામી જાય અને ભૃગુનું દાઢી મૂછ પહેલાં જેવી થઈ જાય. હે શંકર,
આયુધો અને પથ્થરોની વર્ષાથી જેના અંગ ભંગ થયા છે એ દેવતાઓ પર આપ સર્વથા અનુગ્રહ કરો, જેથી એમને પૂર્ણતઃ આરોગ્ય લાભ થાય. હે નાથ, યજ્ઞ કર્મ પૂર્ણ થયા પછી જે કાંઈ શેષ રહે તે સર્વ આપનો પૂરેપૂરો ભાગ હો, એમાં બીજા કોઈ હસ્તક્ષેપ ન કરે. હે રુદ્રદેવ, આપના ભાગથી જ યજ્ઞ પૂર્ણ થાવ, અન્યથા નહીં. આવું કહી હું બ્રહ્માની સાથે બધા દેવતા અપરાધ ક્ષમા કરાવવાને માટે તૈયાર થઈ ગયા. હાથ જોડીને ભૂમિ પર દંડની જેમ પડી ગયા. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, હું બ્રહ્મા, લોકપાલ, પ્રજાપતિ તથા મુનિઓ સહિત શ્રીપતિ વિષ્ણુના અનુનય વિનય કરવાથી પરમેશ્વર શિવ પ્રસન્ન થઈ ગયા. દેવતાઓને આશ્વાસન આપીને હસીને એમના પર પરમ અનુગ્રહ કરતા કરતા કરુણા નિધાન પરમેશ્વર શિવે કહ્યું. શ્રી મહાદેવજી બોલ્યા, હે સુરશ્રેષ્ઠ બ્રહ્મા અને હે વિષ્ણુદેવ, આપ બંને સાવધાન થઈને મારી વાત સાંભળો. હું સાચી જ વાત કહું છું. હે તાત, આપ બંનેની બધી જ વાતો મેં સદા માની છે. દક્ષના યજ્ઞનો આ વિધ્વંસ મેં નથી કર્યો. દક્ષ સ્વયં જ બીજાઓનો દ્વેષ કરે છે. બીજા પ્રત્યે જેવો વર્તાવ કરીએ તે પોતાને માટે જ ફલિત થાય. તેથી આવું કર્મ ક્યારેય ન કરવું જોઈએ જે બીજાઓને કષ્ટ આપવાવાળું હોય. દક્ષનું મસ્તક સળગી ગયું છે એટલે એમના મસ્તકને સ્થાને બકરાનું માથું જોડી દેવાય. ભગ દેવતા મિત્રની આંખથી પોતાના યજ્ઞ ભાગને જુએ. હે તાત, પૂષા નામક દેવતા જેમના દાંત તૂટી ગયા છે, યજમાનના દાંતથી સારી પેઠે દબાયેલા યજ્ઞાન્નનું ભક્ષણ કરે. આ મેં સાચી વાત કહી છે. મારો વિરોધ કરનારા ભૃગુને દાઢીને બદલે બકરાની દાઢી લાગી જાઓ. બાકીના બધા દેવતાઓ જેમણે મને યજ્ઞ ભાગના રૂપે યજ્ઞની અવશિષ્ટ વસ્તુઓ આપી છે, એમના બધા અંગો પહેલાંની જેમ જ ઠીક થઈ જાઓ. અધ્વર્યુ વગેરે યાજ્ઞિકોમાંથી જેમની ભુજાઓ ભાંગી ગઈ છે તે અશ્વિની કુમારોની ભુજાઓથી, અને જેમના હાથ નષ્ટ થઈ ગયા છે તે પૂષાના હાથથી પોતાનું કામ ચલાવે. આ બધું મેં આપ લોકોના પ્રેમને વશ થઈને કહ્યું છે. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, આવું કહીને વેદનું અનુસરણ કરનારા સુર સમ્રાટ ચરાચરપતિ દયાળુ પરમેશ્વર મહાદેવજી ચૂપ થઈ ગયા. ભગવાન શંકરનું તે ભાષણ સાંભળીને શ્રી વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા સહિત સંપૂર્ણ દેવતાઓ સંતોષ પામ્યા અને તત્કાળ તેમને સાધુવાદ કરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી ભગવાન શંભુને આમંત્રિત કરીને મને, બ્રહ્માને અને દેવર્ષિઓની સાથે શ્રી વિષ્ણુ અત્યંત હર્ષપૂર્વક પુનઃ દક્ષની યજ્ઞશાળા તરફ ચાલ્યા. આ રીતે એમની પ્રાર્થનાથી ભગવાન શંભુ વિષ્ણુ વગેરે દેવતાઓની સાથે કનખલમાં સ્થિત પ્રજાપતિ દક્ષની યજ્ઞશાળામાં પધાર્યા. એ સમયે રુદ્રદેવે ત્યાં યજ્ઞનો અને વિશેષતઃ દેવતાઓ તથા ઋષિઓનો જે વીરભદ્ર દ્વારા વિધ્વંસ થયો હતો એ જોયો. સ્વાહા, સ્વધા, પૂષા, તુષ્ટિ, ધૃતિ, સરસ્વતી, અન્ય સમસ્ત ઋષિ, પિતર, અગ્નિ અને અન્યાન્ય ઘણા બધા યક્ષ, ગંધર્વ અને રાક્ષસ ત્યાં પડ્યા હતા. એમાંના કેટલાકના અંગો તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા, કેટલાય લોકોના વાળ ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાય એ સમ્રાંગણમાં પોતાના પ્રાણ ખોઈ બેઠા હતા. એ યજ્ઞની આવી દુર્વસ્થા જોઈને ભગવાન શંકરે પોતાના ગણનાયક મહાપરાક્રમી વીરભદ્રને બોલાવીને હસતા હસતા કહ્યું, હે મહાબાહુ વીરભદ્ર, આ તમે કેવું કામ કર્યું? હે તાત, તમે થોડી જ વારમાં દેવતા અને ઋષિઓને બહુ ભારે દંડ આપી દીધો. હે વત્સ, જેણે આવું દ્રોહપૂર્ણ કાર્ય કર્યું, આ વિલક્ષણ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું અને જેને આવું ફળ મળ્યું, એ દક્ષને તમે શીઘ્ર અહીં લઈ આવો. ભગવાન શંકરના આવા કથન પર વીરભદ્રે તરત જ દક્ષનું ધડ એમની સામે નાખી દીધું. દક્ષના એ શબને મસ્તક રહિત લોક કલ્યાણકારી ભગવાન શંકરે આગળ ઊભેલા વીરભદ્રને હસીને કહ્યું, દક્ષનું માથું ક્યાં છે? ત્યારે પ્રભાવશાળી વીરભદ્રે કહ્યું, હે પ્રભો શંકર, મેં તો તે જ સમયે
દક્ષના મસ્તકને આગમાં હોમી દીધું હતું. વીરભદ્રની આ વાત સાંભળીને ભગવાન શંકરે દેવતાઓને પ્રસન્નતાપૂર્વક એવી જ આજ્ઞા આપી જે પહેલાં આપી જ રાખી હતી. ભગવાન ભવે એ સમયે જે કાંઈ કહ્યું એની મારા દ્વારા પૂર્તિ કરાવીને શ્રીહરિ વગેરે સર્વ દેવતાઓએ ભૃગુ વગેરે બધાને શીઘ્ર જ ઠીક કરી દીધા. તદંતર શંભુના આદેશથી પ્રજાપતિના ધડની સાથે યજ્ઞ પશુ બકરાનું માથું જોડી દેવાયું. એ માથું જોડતાની સાથે જ શંભુની શુભ દૃષ્ટિ પડવાથી પ્રજાપતિના શરીરમાં પ્રાણ આવી ગયા અને તે તત્કાળ જાણે ઊંઘતો માણસ જાગી પડે તેવી રીતે ઉઠીને ઊભા થઈ ગયા. ઉઠતાની સાથે જ એમણે પોતાની સામે જ કરુણાનિધિ ભગવાન શંકરને જોયા. જોતાની સાથે જ દક્ષના હૃદયમાં પ્રેમ ભરાઈ આવ્યો. એ પ્રેમે એમના અંતઃકરણને નિર્મળ અને પ્રસન્ન કરી દીધું. પહેલાં મહાદેવજી સાથે દ્વેષ કરવાને કારણે એમનું અંતઃકરણ મલિન થઈ ગયું હતું, પરંતુ એ સમયે શિવના દર્શનથી તે તત્કાળ શરદ ઋતુના ચંદ્રમાની જેમ નિર્મળ થઈ ગયા. એમના મનમાં ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો, પરંતુ તે અનુરાગની અધિકતાને કારણે તથા મૃત્યુ પામેલી પોતાની પુત્રીનું સ્મરણ કરીને વ્યાકુળ થઈ જવાને કારણે તત્કાળ એમનું સ્તવન ન કરી શક્યા. થોડો વખત થયો તે પછી મન સ્થિર થયું. ત્યારે દક્ષે લજ્જિત થઈને લોકશંકર શિવશંકરને પ્રણામ કર્યા અને એમની સ્તુતિનો આરંભ કર્યો. એમણે ભગવાન શંકરનો મહિમા ગાતા ગાતા વારંવાર એમને પ્રણામ કર્યા. પછી અંતે બોલ્યા, હે પરમેશ્વર, આપે જ બ્રહ્મા થઈને સૌથી પહેલાં આત્મતત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વમુખે વિદ્યા, તપ અને વ્રત ધારણ કરનારા બ્રાહ્મણોને ઉત્પન્ન કર્યા હતા. જેવી રીતે ગોવાળીઓ લાકડી લઈને ગાયોની રક્ષા કરે છે, એવી રીતે મર્યાદાનું પાલન કરનારા આપ પરમેશ્વર દંડ ધારણ કરીને એ સાધુ બ્રાહ્મણોની સર્વ વિપત્તિઓમાંથી રક્ષણ કરે છે. મેં દુર્વચનરૂપી બાણોથી આપ પરમેશ્વરને વીંધી નાખ્યા હતા. તેમ છતાં આપ મુજ પર અનુગ્રહ કરવાને માટે અહીં આવી ગયા. હવે મારી જેમ જ અત્યંત દૈત્યપૂર્ણ આશાવાળા આ દેવતાઓ પર પણ કૃપા કરો. હે ભક્તવત્સલ, હે દિનબંધો, હે શંભો, મારામાં આપને પ્રસન્ન કરવાનો કોઈ ગુણ નથી. આપ તો ષડવિધ ઐશ્વર્યથી સંપન્ન પરાત્પર પરમાત્મા છો. તેથી પોતાના જ બહુમૂલ્ય ઉદારતાપૂર્ણ વર્તાવથી મારા પર સંતુષ્ટ થાઓ. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, આ રીતે લોક કલ્યાણકારી મહાપ્રભુ મહેશ્વર શંકરની સ્તુતિ કરીને વિનીત ચિત્ત પ્રજાપતિ દક્ષ ચૂપ થઈ ગયા. ત્યારબાદ શ્રી વિષ્ણુએ હાથ જોડીને ભગવાન વૃષભધ્વજને પ્રણામ કર્યા અને પ્રસન્નતાપૂર્ણ હૃદય અને વાષ્પ ગદગદ વાણી દ્વારા એમની સ્તુતિનો આરંભ કર્યો. ત્યારબાદ મેં કહ્યું, હે દેવદેવ, હે મહાદેવ, હે કરુણાસાગર, હે પ્રભો, આપ સ્વતંત્ર પરમાત્મા છો, અદ્વિતીય અને અવિનાશી પરમેશ્વર છો. હે દેવ, હે ઈશ્વર, આપે મારા પુત્ર પર અનુગ્રહ કર્યો છે. પોતાના અપમાન તરફ કંઈ પણ ધ્યાન ન દઈને હવે દક્ષના યજ્ઞનો ઉદ્ધાર કરો. હે દેવેશ્વર, આપ પ્રસન્ન થાઓ અને સમસ્ત શાપોને દૂર કરી દો. આપ સજ્ઞાન છો, તેથી આપ જ મને કર્તવ્ય પ્રતિ પ્રેરિત કરનારા છો અને તમે જ અકર્તવ્યથી રોકનારા પણ છો. હે મહામુને, આ રીતે પરમ પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરીને મેં બંને હાથ જોડીને મસ્તક નમાવીને પ્રણામ કરીને એમની સામે હું ઊભો રહ્યો. ત્યારે સુંદર વિચાર રાખનાર ઇન્દ્ર વગેરે દેવતા અને લોકપાલ શંકરદેવની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. એ સમયે ભગવાન શિવનું મુખારવિંદ પ્રસન્નતાથી ખીલી ઉઠ્યું હતું. એ પછી પ્રસન્નચિત્ત થયેલા સમસ્ત દેવતાઓ, બીજા સિદ્ધો, ઋષિઓ અને પ્રજાપતિઓએ પણ શંકરજીનું સહર્ષ સ્તવન કર્યું. આ ઉપરાંત ઉપદેવો, નાગ, સદસ્યો તથા બ્રાહ્મણોએ પૃથક પૃથક પ્રણામપૂર્વક બહુ ભક્તિભાવથી એમની સ્તુતિ કરી. અધ્યાય 41 અને 42 સંપૂર્ણ. ભગવાન શિવની દક્ષને પોતાની ભક્તવત્સલતા
જ્ઞાની ભક્તની શ્રેષ્ઠતા અને ત્રણેય દેવોની એકતા બતાવવી, દક્ષે પોતાનો યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો. સર્વ દેવતા વગેરે પોતપોતાને સ્થાને ગયા અને સતીખંડનો ઉપસંહાર અને મહાત્મ્ય કથન. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, આ રીતે શ્રી વિષ્ણુની, મારી, દેવતાઓની અને ઋષિઓની તથા અન્ય લોકોની સ્તુતિ કરવાથી મહાદેવજી બહુ પ્રસન્ન થયા. પછી એ શંભુએ સમસ્ત ઋષિઓ, દેવતા વગેરેને કૃપા દૃષ્ટિથી જોઈને તથા મને, બ્રહ્માને અને વિષ્ણુનું સમાધાન કરીને દક્ષને આ પ્રમાણે કહ્યું. મહાદેવજી બોલ્યા, હે પ્રજાપતિ દક્ષ, હું જે કાંઈ કહું છું તે સાંભળો. હું તમારા પર પ્રસન્ન છું. યદ્યપિ હું સર્વનો ઈશ્વર અને સ્વતંત્ર છું, તો પણ સદાએ પોતાના ભક્તોને આધીન રહું છું. 4 પ્રકારના પુણ્યાત્મા પુરુષ મારું ભજન કરે છે. હે દક્ષ પ્રજાપતે, એ ચારે ભક્તોમાં પૂર્વની અપેક્ષાએ ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ છે. એમાં પહેલા આર્ત, બીજા જિજ્ઞાસુ, ત્રીજા અર્થાર્થી અને ચોથા જ્ઞાની. પહેલા 3 તો સામાન્ય શ્રેણીના ભક્ત છે, પરંતુ ચોથા ભક્તનું વિશેષ મહત્વ છે. આ સર્વ ભક્તોમાં જ્ઞાની જ મને અધિક પ્રિય છે. તે તો મારું સ્વરૂપ જ મનાય છે. એનાથી અધિક બીજું કોઈ મને પ્રિય નથી. આ હું સાચે સાચું કહું છું. હું આત્મજ્ઞ છું. વેદ વેદાંતના પારંગત વિદ્વાન જ્ઞાન દ્વારા મને જાણી શકે છે. કર્મને આધીન થયેલા મૂઢ માનવ મને વેદ, યજ્ઞ, દાન અને તપસ્યા દ્વારા પણ ક્યારેય નથી મેળવી શકતા. માટે હે દક્ષ, આજથી તમે બુદ્ધિ દ્વારા મને પરમેશ્વરને જાણીને જ્ઞાનનો આશ્રય લઈને સમાહિત ચિત્ત થઈને કર્મ કરો. હે પ્રજાપતે, તમે ઉત્તમ બુદ્ધિ દ્વારા મારી બીજી વાત પણ સાંભળો. હું મારા પોતાના સગુણ સ્વરૂપના વિષયમાં પણ આ ગોપનીય રહસ્યને ધર્મની દૃષ્ટિએ તમારી સામે પ્રગટ કરું છું. જગતના પરમ કારણરૂપ હું જ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ છું. હું સર્વનો આત્મા, ઈશ્વર અને સાક્ષી છું. સ્વયં પ્રકાશ અને નિર્વિશેષ છું. હે મુને, મારી પોતાની ત્રિગુણાત્મક માયાનો સ્વીકાર કરીને હું જ જગતની સૃષ્ટિ, પાલન અને સંહાર કરું છું. અને તેમ કરતાં કરતાં એ ક્રિયાઓને અનુરૂપ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્ર નામ ધારણ કરું છું. એ અદ્વિતીય કેવળ મુજ પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં જ અજ્ઞાની પુરુષ બ્રહ્મ, ઈશ્વર અને અન્ય સમસ્ત જીવોને ભિન્ન રૂપ દેખે છે. જેવી રીતે મનુષ્ય પોતાનું મસ્તક અને હાથ વગેરે અંગોમાં આ મારાથી ભિન્ન છે એવી પરકીય બુદ્ધિ ક્યારેય નથી કરતો, એ જ રીતે મારો ભક્ત પ્રાણી માત્રમાં મારાથી ભિન્નતા નથી જોતો. હે દક્ષ, હું, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ત્રણેય સ્વરૂપતઃ એક જ છે અને અમે જ સંપૂર્ણ જીવરૂપ છીએ એવું સમજીને જો અમે ત્રણેય દેવતાઓમાં ભેદ નથી જોતો, એ જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે નરાધમ અમારા ત્રણેય દેવતાઓમાં ભેદ બુદ્ધિ રાખે છે તે નિશ્ચય જ જ્યાં સુધી ચંદ્રમા અને તારા રહે છે ત્યાં સુધી નરકમાં નિવાસ કરે છે. હે દક્ષ, જો કોઈ વિષ્ણુ ભક્ત થઈને મારી નિંદા કરશે અને મારો ભક્ત થઈને વિષ્ણુની નિંદા કરશે તો તમને આપેલા પૂર્વોક્ત બધા શાપ એ બંનેને પ્રાપ્ત થશે અને નિશ્ચય જ એમની તત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નથી થઈ શકતી. બ્રહ્માજી કહે છે, હે મુને, ભગવાન મહેશ્વરના આ સુખદાયક વચનને સાંભળીને બધા દેવતા, મુનિ વગેરેને એ અવસર ઉપર બહુ હર્ષ થયો. કુટુંબ સહિત દક્ષ બહુ જ પ્રસન્નતા સાથે શિવ ભક્તિમાં તત્પર થઈ ગયા. એ દેવતા વગેરે પણ શિવને જ સર્વેશ્વર જાણીને ભગવાન શિવના ભજનમાં લાગી ગયા. જેમણે જે પ્રકારે પરમાત્મામાં શંભુની સ્તુતિ કરી હતી એને એ પ્રકારે સંતુષ્ટ ચિત્ત શંભુએ વરદાન આપ્યું. હે મુને, ત્યાર પછી ભગવાન શિવની આજ્ઞા મેળવીને પ્રસન્ન ચિત્ત થયેલા દક્ષે શિવના જ અનુગ્રહ પોતાનો યજ્ઞ પૂરો કર્યો. એમણે દેવતાઓને તો યજ્ઞ ભાગ આપ્યો જ, શિવને પણ પૂર્ણ ભાગ આપ્યો, સાથે જ બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યું. આ રીતે એમને શંભુનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થયો. આ રીતે મહાદેવજીના એ મહાન કર્મનું વિધિપૂર્વક વર્ણન થયું છે. પ્રજાપતિએ
ઋત્વિજોના સહયોગથી એ યજ્ઞ કર્મને વિધિવત સમાપ્ત કર્યું. હે મુનીશ્વર, આ રીતે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ શંકરના પ્રસાદથી તે દક્ષનો યજ્ઞ પૂરો થયો. તદંતર બધા દેવતા અને ઋષિ સંતુષ્ટ થઈને ભગવાન શિવના યશનું વર્ણન કરતાં કરતાં પોતપોતાને સ્થાને ચાલ્યા ગયા. બીજા લોકો પણ એ સમયે ત્યાંથી સુખપૂર્વક રવાના થઈ ગયા. હું અને વિષ્ણુ પણ અત્યંત પ્રસન્ન થઈને ભગવાન શિવના સર્વમંગલદાયક સુયશનું નિરંતર ગાન કરતાં કરતાં પોતપોતાને સ્થાને આનંદપૂર્વક ચાલ્યા આવ્યા. સત્પુરુષોના આશ્રયભૂત મહાદેવજી પણ દક્ષથી સન્માનિત થઈને પ્રીતિ અને પ્રસન્નતા સાથે ગણો સહિત પોતાના નિવાસસ્થાન કૈલાસ પર્વત પર ચાલ્યા ગયા. પોતાના પર્વત પર આવીને શંભુએ પોતાની પ્રિયા સતીનું સ્મરણ કર્યું અને પ્રધાન ગણોને એમની કથા કહી. આ રીતે દક્ષ કન્યા સતી યજ્ઞમાં પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરીને પુનઃ હિમાલયની પત્ની મેનાના ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયા એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. પછી ત્યાં તપસ્યા કરીને ગૌરી શિવાએ ભગવાન શિવને પતિ રૂપે વરણમાં પ્રાપ્ત કર્યા. તે એમના વામ અંગમાં સ્થાન મેળવીને અદ્ભુત લીલાઓ કરવા લાગ્યા. હે નારદ, આ રીતે મેં તમને સીતાના પરમ અદ્ભુત દિવ્ય ચરિત્રનું વર્ણન કર્યું છે, જે ભોગ અને મોક્ષ પ્રદાયક છે અને સંપૂર્ણ કામનાઓને પૂર્ણ કરનારું છે. આ ઉપાખ્યાન પાપને દૂર કરનારું, પવિત્ર અને પરમ પાવન છે. સ્વર્ગ, યશ અને આયુને આપનાર તથા પુત્ર પૌત્રરૂપ ફળ પ્રદાન કરનારું છે. હે તાત, જે ભક્તિમાન પુરુષ ભક્તિભાવથી લોકોને આ કથા સંભળાવે છે તે આ લોકમાં સંપૂર્ણ કર્મોનું ફળ પ્રાપ્ત કરીને પરલોકમાં પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરી લે છે. અધ્યાય 43 સંપૂર્ણ. રુદ્ર સંહિતાનો સતીખંડ સંપૂર્ણ.